하나님, 우리가 힘들고 어려울 때마다 우리를 주의 말씀으로 인도하시고 세임 주시고 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있는 성령의 충만함 허락해 주시는 줄 믿습니다. 이 시간도 말씀하여 주시고 주님 은혜 사모하여 나온 주의 백성들 가운데 역사하여 주시옵소서. 이 시간 주님께 맡겨드리옵고 예수님 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 고린도전서 1장의 말씀입니다. 고린도전서 1장 6장 18절에서 20절의 말씀입니다. 제가 하나님 말씀 받들어 읽겠습니다. 하나님 말씀 경청하시기 바랍니다. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 범하느니라. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리 20절 말씀을 한 목소리로 함께 한국말로 그 다음에 영어로 같이 읽어보겠습니다. 먼저 한국말로 읽습니다. 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 영어로 읽습니다. For you were bought with a price, therefore glorify God in your body. 오늘 하나님께서 주시는 이 고린도전서 6장 18절에서 20절 말씀을 통해서 값으로 산 것이 되었으니 For you were bought with a price라는 제목으로 함께 하나님의 은혜 나누길 원합니다. 말씀 듣기 전에 다시 한번 옆에 있는 분들과 사랑 인사 나누시겠습니까? 예배 오신 여러분들을 주 안에서 환영합니다. 우리 유스 그룹하고 같이 예배를 드리니까 여러 가지로 조금 어수선한 부분이 있는데요. 말씀에 집중할 수 있기를 원합니다. 우리가 세상 살면서 두 가지 큰 질문이 우리에게 있습니다. 하나는 나는 누구인가? Who am I? 그리고 나는 무엇을 위해 살 것인가? How can I doing or how can I live in the world? 이게 두 가지 큰 문제예요. 이 문제를 해결한 사람은 삶이 새로워져요. 그죠? 근데 먼저 내가 어떻게 살 것인가, 그것 이전에 우리가 해결해야 될 문제 중에 하나가 뭐냐면 나는 누구인가 라는 질문입니다. 우리가 함께 볼 동영상은요, 이 문화예술을 하는 크리스찬들이 만든 애니마 시리즈, 애니마는 스피릿을 의미합니다. 그러니까 성령 시리즈에 나오는 여성들이 누구인가라는 메시지입니다. 이 동영상 같이 보고 우리 같이 말씀 듣기를 원합니다. 같이 보겠습니다. You are beautiful. You are smart. You are funny. You are kind. You are unique. You are worthy of love and affection. You are never too much, and you are always enough. You are precious. You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. Worth more than the numbers on the scale, or the hair product you use, or the shoes you wear. More than how many girls wish they were you, or how many guys wish they had you. More than the price tags on your clothes, or the percentage at the top of your math test, or even the number of followers you have on Twitter. Your worth surpasses all earthly things, because in the eyes of the Lord God, you are loved, and you are worth dying for. Regardless of who you think you are, whether you model in a magazine or you model pottery with grandma, whether you're on the hot list or the not list, whether you're head cheerleader or a high school dropout, whether you're Miss Popular or you've never had anyone you could call a friend, whether you love yourself and love your life, or you can't stand to look in the mirror and you feel as if everything in your life is falling apart, whether you're such a winner
or you feel like the world's biggest failure, regardless of who you think you are. The reality is that you deserve someone who would give up their life for you, because you are powerful and strong and capable. Read about the women in the Bible: Esther, Ruth, Martha, Mary. These women changed the world forever. And inside of you, each and every one of you is a woman with that same power and that same strength and that same world-changing capability. And your responsibility is to find that woman and to set that woman free. This is who you are. And any voices in your mind that try and tell you differently are from the enemy. And the next time you hear them, this is what you say. You say, "Nuh-uh, not me, Satan. I am a daughter of the living God, cherished, loved, and adored above all things by the Creator of all things, for the glory of Him who is greater than all things. I am awesome." And please, don't you forget it. 여러분, 유튜브에 가서 애니마 시리즈를 한번 찾아보시기 바랍니다. 사실 이 동영상에 오늘 우리가 들을 수 있는 설교의 메시지가 다 들어있습니다. 설교 이것으로 끝내도 돼요. 여러분은 I am awesome 이걸 깨달으면 끝입니다. 그리고 나는 daughter of the living God, 이것을 living God의 son이나 daughter라는 이 사실을 깨달으면 그걸로 오늘 설교 메시지는 끝입니다. 이 외에 정말로 여러분은 존귀한 자고, 여러분 안에 에스더나 마리아나, 그 다음에 마르타나, 그 다음에 에스더나, 이런 사람이 가지고 있었던 세상을 변화시키는 능력이 내 안에 하나님께서 주신 선물로 있다라는 사실을 깨달으면 그것으로 어떻게 보면 하나님의 자녀로 살기에 충분합니다. 그런데 그 외의 모든 음성들은 사탄의 음성이에요. 우리가 너무 많이 하나님의 음성에 귀를 기울이기보다는 사탄의 음성에 귀를 기울입니다. 그때 이것은 사탄의 음성이야. This voice came from Satan. 이건 아니다 라고 이야기를 할 수가 있어야 됩니다. 이 세상에는 수없이 많은 사탄의 음성들이 있습니다. 사탄이 주는 음성 중에 뭐가 있을까요? 너는 값어치가 없는 자다. You are worthless. You are valueless. 이렇게 하는 소리들이 사탄의 음성들입니다. 인간에 대한 유물론적인 진화론적인 이해가 한 예일 수가 있습니다. 다음에 보는 차트는요, 인간의 이 물질적, 화학적, 이 chemical composition입니다. chemical composition of body예요. 보면 파란색 제일 많은 게 오xygen입니다. 이게 65%예요. 그 다음에 카본, 조금 빨간색으로 되어 있는 게 카본이 18%. 그 다음에 하이드로전 10%입니다. 그 다음에 나이트로전, 질소가 3%. 그 다음에 칼슘이 우리 보면 1.4%입니다. 이 화학적 물질을 돈으로 환산하면 얼마나 될까요? 이 일리노이에 있는 해부학 교수가 이것을 돈으로 환산을 해보았습니다. 산소, 질소, 탄소 이것을 값으로 변화를 시켜보니까는 89센트가 나왔어요. 여러분은 89센트예요. Your body is only 89cent. 햄버거보다 쌉니다. 햄버거만도 못한 인생들이 여러분의 바디입니다. 유물론적으로 해석하면, 물질로만 해석하면, 이 케미컬 컴포지션만 생각하면 여러분은 단지 89센트예요. 좀 몸무게 더 나가시는 분들은 1불 정도 나가실지 모르겠습니다. 껌값도 안 되는 몸을 가지고 살아가는 사람들이 우리들입니다. 정말로 껌값도 안 돼요. 값어치 없는 자들, 워스리스하다고 말합니다. 이것이 유물론적인 음성이고 진화론적인 음성이고 이것이 사탄의 음성입니다. 이런 사탄의 음성에 대해서 하나님은 오늘 본문을 통해서 우리에게 분명하게 우리의 값어치에 대해서 말씀해 주십니다. 오늘 본문을 보면
우리를 값주고 사셨다라고 말씀해주고 있습니다. You were bought with a price. 우리 주님께서, 우리 하나님께서 우리를 사시기 위해서 지불한 값이 얼마예요? 89 센트입니까? 1달러예요? 1밀리언이에요? 바로 예수님이죠. 요한복음 3장 16절에 나와 있는 대로 하나님께서 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다는 거예요. For God so loved the world that He gave His only Son. 그의 아들의 값어치가 우리의 값어치라는 겁니다. 그러니까 나의 밸류는 곧 하나님의 밸류입니다. 나의 값은 하나님의 아들의 값이에요. 하나님께서 우리를 사시기 위해 지불한 값은 바로 아들 예수 그리스도입니다. 그렇기 때문에 우리는 비싼 몸이에요. 한마디로 말해서 귀하신 몸들입니다. 여러분들은, 이 자리에 있는 분들은 다 귀하신 분들입니다. 귀하신 몸값을 가지고 있는 분들이에요. 프로야구 선수들이 2 빌리언 많이 받은 사람은 그렇다고 하는데, 그것과 비할 수 없는 몸값을 가지고 계신 분들이 바로 여러분들이에요. 우리 자신입니다. 사탄이 주는 음성은 너는 아무것도 아니니까 아무렇게나 살아라, 이겁니다. 너는 89 센트밖에 아니니까 너는 싸구려 인생 네 마음대로 살아라, 이거예요. 그런데 하나님은 그렇게 말씀하시지 않습니다. 너는 귀한 몸이다. 너는 몸값이 정말로 invaluable하다. 값으로 셀 수 없기 때문에 귀한 몸값하며 살아라. 이 하나님의 음성입니다. 몸값하며 살아라. 정말로 비싼 값 지불하고 내가 샀으니까 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌려라. 이게 하나님의 음성입니다. 우리가 귀한 몸으로 살기 위해서, 정말로 몸값하면서 살기 위해서는 그러잖아요. 프로야구 선수를 아주 귀한 몸값으로 사왔어요. 그런데 그 선수가 부상을 당해가지고 뛰지를 못합니다. 그러면 뭐라고 그래요? 그 선수를 향해서? 돈을 낭비한 선수다, 그렇게 얘기를 하죠. 값없지 않는 선수다, 몸값하지 못한 선수다, 이렇게 이야기를 합니다. 먹튀라고 한국말로는 이야기를 합니다. 우리가 하나님의 자녀로서 온전히 살기 위해서는 우리 자신의 가치를 다시 한번 발견해야 돼요. 내 가치가 얼마나 귀한지를 하나님의 말씀을 통해서 발견을 해야 됩니다. 나를 하나님의 눈으로 보기 전까지, 하나님의 시각으로 나의 가치를 보기 전까지 나의 가치를 알지 못하고 가치 있게 살아갈 수가 없는 것입니다. 우리가 잘 아는 화가 중에 빈센트 반 고흐라는 화가가 있습니다. 1853년에 태어나서 1890년에 죽은 저 자화상을 그린 화가인데요. 이 네덜란드의 화가입니다. 그 사람이 그린 그림 중에 아주 유명한 그림들이 많이 있죠. 선플라워. 정말로 꽃이 막 살아있어요. 해바라기가 살아있는 그림입니다. 그리고 The Starry Night이라고 별이 빛나는 밤이라고 이렇게 해석할 수가 있습니다. 저 그림을 보면 Starry Night을 좀 해주세요. 저게 지금 파워포인트로 보니까 잘 안 보이겠지만 여러분이 진품을 한번 보시기 바랍니다. 아마 뉴욕 메트로폴리탄에 아마 있을 텐데, 저 그림을 보면 마을 딱 한가운데 교회가 있는데 교회의 불은 꺼져 있습니다. 세상을 밝혀야 할 교회의 불은 꺼져 있는 거예요. 또 저기는 우리의 마음을 상징합니다. 고흐의 마음 안에 있는 진리의 빛이 꺼져 있어요. 그러나 몇몇 집의 불이 켜져 있습니다. 그리고 중요한 건 하늘에 빛나는 별과 달이 불을 밝히고 있다는 거예요. 하나님의 말씀과 하나님의 진리가 불을 밝히고 있다는 겁니다. 이건 고흐에 있는 마음을 표현하는 거예요. 내 마음에 불빛은 꺼졌는데 저 하늘에 있는 빛으로 나를 비추어 달라 하는 그 내면의 절규를 표현하는 그림이라고 해석할 수가 있습니다. 그런데요, 2013년 9월 9일에 아주 놀라운 그림이 발견이 됐어요. Sunset at 몽마주르라는 이 고흐가 1888년 프랑스 아를레앙 지역, 아를레스라고 발음할 수도 있는데 그 지역에 갔을 때 그린 그림입니다. 이 그림이 100년 동안 디서피어 됐다가 2013년 9월 9일에 이 그림이 반 고흐의 그림이라고 밝혀졌습니다. 원래 이 그림이 1890년 고흐가 죽었어요. 고흐가 죽자 그의 동생 테오 반 고흐가 자기 형인 그린 그림의 목록을 작성을 했습니다.
그 그림 목록에 분명히 저 선셋 앤 몽마주르라는 이 그림의 목록이 있었는데 이 그림이 1907년 이후에 거의 100년 동안 사라져 버렸습니다. 1908년에 크리스찬 니콜라이 무스타드라는 노르웨이의 한 사업가가 이 그림을 사갔어요. 그런데 그 그림을 사간 이후에 이 그림이 사라져 버렸어요. 왜 사라졌나? 이 무스타드라는 사람이 죽었는데 그 자녀들이 이 그림을 보면서 모든 고흐의 그림에는 고흐가 자기 이름을 사인한 시그너처가 있는데 이 그림에는 고흐의 시그너처가 없습니다. 그래서 우리 아버지가 저거 페이크 갖다가 걸어놓은 것이다. 아유 창피하게 가짜 그림 갖다 걸어놨네 이러면서 애틱에 그냥 헛간 다락방에 집어 던져놨습니다. 그게 1970년까지예요. 거의 70년 동안 그 곰팡이 쓸고 음습한 햇빛도 없는 애틱에 저 그림이 파묻혀 있었습니다. 그런데 이 그림을 추적하던 그림 수집하는 사람이 있었어요. 이 그림이 분명히 머스타드라는 사람한테 팔렸다는 것을 안 이 그림 수집상이 이 집에 찾아갔습니다. 그림이 어디 있습니까? 이 선셋 그림이 어디 있습니까? 그거 우리도 모른다. 찾아보자. 찾아보니까는 애틱에서 다락방에서 썩어가고 있었어요. 그래서 이 사람이 그걸 살려고 하니까 뭐 이건 그림, 가짜 그림, 페이크를 살려고 하냐. 그냥 가져가라. 이래서 이 그림 수집장이 1970년에 이 그림을 입수를 했습니다. 한 20년 동안 그림을 보관하다가 이 사람의 마음 가운데는 이 그림은 진짜다. 이건 가짜가 아니다. 이 생각이 있었어요. 그래서 1991년에 네덜란드에 있는 고흐 뮤지엄에 가서 이 그림 좀 감정해달라. 이밸류에이트 해달라. 이게 제뉴인인지 페이크인지 가려달라 이랬습니다. 그 그림을 감정하는 사람들이 1991년에 딱 보고 이 그림은 가짜다 가져가라. 왜? 시그너처가 없다. 고흐의 모든 그림에는 시그너처가 있는데 여기는 시그너처가 없으니까 가져가라 이랬습니다. 이 사람이 가져왔어요. 그리고 또 20년이 지나서 2011년에 이 사람의 마음 가운데 이건 진짜인데 왜 가짜라고 하나? 과학이 발전됐으니까 진품인지 가짜인지 밝혀줄 것이다. 다시 네덜란드에 있는 고흐 뮤지엄에 가져갔습니다. 엑스레이를 이때는 비춰봤어요. 그랬더니 고흐가 그린 터치하고 거의 비슷한 거예요. 그리고 그 그림에 있는 물감을 채취해서 케미컬 컴포지션을 분석을 해보니까는 1888년에 고흐가 그린 다른 그림의 화학물질하고 물감하고 똑같은 물감이 쓰였다는 것을 발견을 해낸 것입니다. 그래서 이 그림은 99% 진짜 고흐의 그림이다 라고 얘기를 했어요. 그런데 확정을 못 지었습니다. 그런데 이 그림이 진짜 그림이다라고 확정을 지을 수 있었던 것은 고흐가 자기 동생에게 보낸 편지 때문이었습니다. 그 편지에 이렇게 쓰여져 있습니다. 어제 해질 무렵 나는 돌이 많은 황야에 있었다. 거기에 작은 비틀어진 참나무가 자라고 있었고 그 뒤쪽에 언덕에는 무너진 성이 있었고 골짜기에는 밀밭이 있었다. 몽티첼리처럼 그토록 낭만적일 수 없었다. 햇빛이 숲과 땅 위에 눈부시게 쏟아졌는데 마치 황금이 쏟아지는 것 같았다. 고흐의 저 100년 동안 사라진 그림이 진품인지 페이크인지 제뉴인인지 정말로 페이크, 폴스인지 가리는 데 있어서 결정적으로 역할을 한 것은 저 편지였습니다. 이 고흐의 그림의 가치를 발견하는 과정이 우리 자신의 가치를 발견하는 과정과 닮아 있습니다. 저 그림이 페이크라 공짜였어요. 그러나 지금 저 그림은 89.5 밀리언입니다. 895억짜리 그림이 됐어요. 이 고흐의 선셋이라는 그림의 가치를 발견하는 과정이 우리 자신의 가치를 발견하는 과정하고 너무나 비슷합니다. 고흐의 그림이 가짜라고 사람들이 생각했던 것은 고흐의 그림에 시그너처가 없었기 때문이에요. 우리가 하나님의 형상이라고 이야기를 합니다. 우리가 made in God이에요. 그런데 우리 얼굴에, 우리 몸에 정확하게 하나님의 시그너처가 없어요. 그래서 사람들이 페이크라고 생각합니다. 원숭이에서 생겼다고 생각하고 아메바에서 우리가 진화되었다고 생각을 해요. 그래서 자기 자신을 89센트짜리라고 생각하며 살아갑니다. 그런데 하나님께서 사도들을 통해서 복음서와 편지를 우리에게 전해주십니다. 편지를 통해서 명확하게 말씀하세요. 너는 내가 창조했다. 너는 내 자녀다. 내가 너희를 사기 위해서 내 아들의 생명을
십자가 위에서 주었다. 이 편지가 우리의 진품인지 우리가 하나님에 의해서 만들어졌는지 아닌지를 명확하게 말씀해주고 있는 것입니다. 너는 하나님의 형상이다. 너의 가치는 예수님의 생명의 값이다. invaluable이다. 그렇게 말씀해 주십니다. 그러면서 우리에게 말씀해 주세요. 여러분은 다락방에 처박혀 있을 존재들이 아니다. 애틱에 그냥 햇빛도 없고 곰팡이 쓸고 썩어가는 그 다락방에 썩어갈 존재가 아니다라고 말씀해 주시는 거예요. 여러분은 사람들이 즐겨 찾는 그 박물관에 걸려서 사랑받고 존경받고 아름답다 칭찬받을 수 있는 존재라고 우리 주님이 말씀해 주는 것입니다. 나는 하나님의 자녀다. 나는 사랑받는 하나님의 자녀다. 나의 가치는 아들 예수의 생명값으로 매겨졌다. 이것을 확신하십니까? 이 확신이 있을 때 우리는 값어치 있는 인생을 살아가게 됩니다. 그렇다면 여러분은 이제 여러분 자신을 먼지 나는 다락방에 처박아 두면 안 됩니다. 오늘 본문에 보면 가장 더러운 곳은 음행하는 곳이에요. 창녀들이 드나드는 곳이에요. 우상 숭배하는 신전이에요. 거기에 여러분의 몸을 처박아 두면 안 됩니다. 미움과 시기와 다툼과 불순종과 거짓과 분노 이런 것에 자기 몸을 처박아 두면 안 되는 거예요. 우리 자신을 박물관에 걸어둬야 됩니다. 하나님의 영광을 위하여 나의 몸을 사용해야 되는 것입니다. 우리 마음을 부정적이고 어두운 것, 분노와 시기와 미움과 다툼에 더 이상 그대로 두어서는 안 된다라고, 그것이 얼마나 값어치 있는 인생을 무가치하게 만드는 것이냐고 우리 주님이 말씀해 주는 것이죠. 고흐는 그림은 아름답게 그렸는지 모르지만 인생은 참 불행하게 마감했습니다. 참 많은 어려움이 있고 힘든 것들이 우리 인생에 있습니다. 그러나 그 인생의 어려움과 역경들을 극복할 때 우리 몸을 하나님께 영광을 돌리는 도구로 쓸 수가 있는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘은 그 한 예를 들려주고 오늘 설교를 마치고자 합니다. 미국 뉴욕에 가면 세 개의 큰 국제공항이 있죠. 하나는 존 F 케네디 인터내셔널 에어포트고요. 다른 하나는 뉴욕 리버티 인터내셔널 에어포트입니다. 다른 하나는 맨하탄 퀸즈 그쪽에 있는 뭐예요? 라구아디아 인터내셔널 에어포트입니다. 이 라구아디아 에어포트는 1934년에서 1945년까지 3번 연속으로 뉴욕 시장을 역임했던 이 피오렐로 헨리 라구아디아의 이름을 따서 만들어진 공항입니다. 이 사람은 1934년에서 45년까지 3번의 뉴욕 시장을 역임했는데요. 그때 그 기간이 이 루즈벨트 대통령의 대통령 기간하고 겹칩니다. 근데 이 사람은 공화당이었고 루즈벨트는 데모크래틱 민주당이었어요. 근데 두 사람이 서로를 존경하면서 정말로 협력을 하면서 미국과 뉴욕을 아주 멋지게 끌어갔던 것을 볼 수가 있습니다. 어떻게 이 사람이 그렇게 대통령만큼 존경받는 정치인으로서의 삶을 보낼 수 있었을까? 그는 이탈리아계 아버지 그리고 유택의 어머니 사이에서 태어난 이민 2세대입니다. 이민자의 가정에서 태어난 이미그런트 세컨 제너레이션이에요. 그리고 이 사람의 아버지는 가톨릭이었지만 이 사람은 개신교였습니다. 감리교 개혁파인 에스코팔리안이었어요. 이 사람이 성공할 수 있었는데 이 사람의 삶을 성공하게 만든 요인보다 어떻게 보면 이 사람을 실패하게 만드는 요인들이 이 사람의 인생에 훨씬 더 많았습니다. 그의 인생에도 어두운 그림자들이 많이 있었어요. 그의 키가 5feet였습니다. 1m 52cm. 앉으나 서나 똑같은 키예요. 저 사람 저게 서 있는 건지 앉아 있는 건지 거의 비슷합니다. 그래서 굉장히 놀림을 받았습니다. 그리고 그의 아버지가 그가 고등학생 때 해고가 됐어요. 일자리를 잃어버렸어요. 그래서 미국에서 잡을 구하지 못하고 아버지의 고향인 이탈리아로 돌아갔습니다. 이탈리아에서 막노동을 하면서 또 이런저런 심부름을 하면서 그리고 미국에 있었기 때문에 영어를 통해서 사람들을 관광 안내해주고 통역하는 것을 통해서 돈을 벌었어요. 그리고 다시 미국에 왔습니다. 미국에 와서 뉴욕 대학에 들어갔어요. 뉴욕 대학에 들어가니까 수업료가 비싸잖아요. 그러니까는 돈을 벌기 위해서 그 앨리스 섬에서, 그때는 이미그런트 오피스가 이 앨리스 섬에 있었기 때문에 거기서 통역해주는 일을 통해서 학비를 벌었습니다. 그리고 대학을 졸업하고 뉴욕 유니버시티 로스쿨에 들어가서 변호사가 되었습니다. 변호사가 돼서
이제는 뭔가 성공했다라고 생각하는데 키가 작고 이탈리아계고 볼품이 없으니까 어느 누구도 이 라구아디아하고 결혼해 주려고 하지 않습니다. 그가 결혼한 것은 37살 때인 1919년에 결혼을 했습니다. 1919년 결혼하고 그 다음해인 1920년 11월에 딸을 낳았어요. 그런데 그 딸은 다음해인 1921년 5월에 결핵으로 그만 죽어버렸습니다. 7달 만에. 그리고 그 6개월 후에 그의 아내도 딸을 잃은 슬픔 때문에 죽게 됩니다. 1년 사이에 자기의 딸과 와이프가 죽습니다. 정말로 엄청난 슬픔과 충격이죠. 그 슬픔과 충격을 이겨내는데 3년이 걸렸습니다. 3년 후 다시 결혼해서 2아이를 입양해서 키웠습니다. 이런 아픔과 고통을 겪으며 살았는데 그가 어떻게 그토록 존경받는 크리스찬 정치인으로 살아갈 수 있었을까? 그 인생의 단면을 보여주는 아주 유명한 일화 스토리가 있습니다. 상점에서 빵을 한 덩이 어떤 할아버지가 훔쳤어요. 잡혀왔습니다. 법정에 섰어요. 할아버지 왜 그랬습니까? 너무 배고프고 돈이 없어서 내가 빵 한 덩이를 훔쳤다. 이렇게 이야기를 했어요. 영화에 나오는 이야기하고 똑같죠? 그때 라구아디아 판사가 이렇게 판결을 했습니다. 사정이 아무리 딱해도 남의 물건을 훔친 것은 범죄입니다. 따라서 저는 법대로 판결할 수밖에 없습니다. 벌금 $10를 선고합니다. 그런데 여기서 판결이 끝나지 않았습니다. 하지만 어려운 처지의 이웃을 그대로 놔둔 방치한 우리에게도 책임이 있습니다. 그래서 저 자신에게 벌금 $10를 선고합니다. 그리고 방총은 여러분에게 벌금 50센트를 선고합니다. 그러면서 자기 모자를 꺼내서 거기에 $10를 담았습니다. 그리고 모자를 돌렸어요. 그 자리에서 모두 $57 50센트가 모였습니다. 그것을 노인에게 줬어요. 벌금 $10를 내고 노인은 풀려났습니다. 그러면서 울고 나갔어요. 이것이 기사로 나갔습니다. 그래서 사람들이 라구아디아를 우리 뉴욕을 이끌어줄 만한 영적인 지도자이면서 시장이 될 만한 사람이다라고 생각하기 시작했어요. 그리고 그래서 그가 3번 연속 시장이 될 수 있었습니다. 성공한 사람들이 마음의 따스함을 잃어버리면 89센트짜리 사람이 됩니다. 그러나 성공한 사람들이, 정말로 예수 믿는 사람들이 그 마음 가운데 따스함, 가난한 자들을 향한 그 온정과 따스함, 인간성을 잃어버리지 않고 그것을 잘 간직할 때 그 사람은 100만 불짜리, 1000만 불짜리 인생이 되는 것을 볼 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 크리스찬으로 어떻게 살고 계십니까? 우리는 정말 귀한 존재들, 정말로 값비싼 존재들인데 옆에 있는 사람을 그렇게 보십니까? 나는 진짜인데 옆에 있는 사람은 페이크 가짜다. 나는 진짜 크리스찬인데 옆에 있는 사람은 페이크 가짜다. 이렇게 보십니까? 아니면 나도 진짜니 이 사람도 진짜다. 나도 1000만 불짜리니까 이 사람도 1000만 불짜리다 보면서 살아가고 계십니까? 인터넷에 이런 글이 있었는데요. 자신을 돌아보는 글이었습니다. 주님의 기도를 드릴 때 하늘에 계신 하지 말아라. 세상 일에만 빠져 있으면서 우리라고 하지 말아라. 너 혼자만 생각하며 살면서 아버지라 하지 말아라. 아들 딸로 살지 않으면서 아버지의 이름이 거룩하게 빛나시며 하지 말아라. 자기 이름을 빛내기 위해 안간힘을 쓰면서 아버지의 나라가 임하시오며 하지 말아라. 물질 만능의 나라를 원하면서 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서 하지 말아라. 내 뜻대로 되기를 기도하면서 오늘 저희에게 일용할 양식을 주옵시고 하지 말아라. 가난한 이들을 본체 만체 하면서 저에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하옵시고 하지 말아라. 누구인가 아직도 앙심을 품고 있으면서 저희를 유혹에 빠지지 않게 하옵시고 하지 말아라. 죄 지을 기회를 찾아다니면서 악에서 구하옵소서 하지 말아라. 악을 보고도 아무런 양심의 소리를 듣지 않으면서 아멘 하지 말아라. 주님의 기도를 진정 나의 기도로 바치지 않으면서. 여러분 어떠십니까? 이 주님의 기도를 진정 나의 기도로 바치고 있으십니까? 정말 이 가을에 자신이 얼마나 귀한 가치 있는 존재인지 발견하시기 바랍니다. 나는 애틱에 정말로 음습하고 곰팡이 쓸고 썩어나는 그 헛간에 있을 존재가 아니라 정말로 하나님의 영광을 위하여 쓰임받아야 할 존재인 것을 여러분 깨달으시기 바랍니다. 그리하여서 나를 더러운 곳에 처박아 두지 마시고 박물관의 보유심으로 하나님의 영광을 드러내시는 삶 살아가시기를 주의 이름으로
축원드립니다. 너희는 값으로 산 것이니 그러므로 너의 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 복된 인생 살아가시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 이 시간 같이 한번 기도하기를 원합니다. 여러분, 여러분의 마음에 손을 얹고 같이 한번 기도할 수 있기를 원합니다. 주님의 기도를 드릴 때 정말로 이 주님의 기도를 진정으로 드릴 수 있게 하여 주시옵소서. 세상 일에만 빠져 있지 않고 하늘에 계신 하나님을 생각하게 하여 주십시오. 나 혼자만 생각하지 않고 우리를 생각하게 하여 주십시오. 하나님의 아들, 딸로 살면서 하나님을 아버지라 부르게 하여 주시옵소서. 나의 이름을 빛내기 위해서만 살지 않게 하시고 아버지의 이름을 거룩하게 빛내기 위해서 살아가게 인도하여 주시옵소서. 물질 만능의 나라만 원하는 것이 아니라 아버지의 나라 구하며 살게 하여 주십시오. 시간 같이 한번 여러분 자신을 위해서 하나님 값으로 산 것이니 몸으로 하나님께 영광 돌리는 삶 살게 인도하여 주시옵소서. 같이 한번 기도하기를 원합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 우리 성령님의 감동, 감화, 충만하신 은혜의 역사가 내 자신이 얼마나 귀한 가치 있는 존재인 것을 깨달아 알아서 이제 나 자신을 어두운 곳에 더러운 곳에 처박아 두지 아니하고 하나님의 영광을 위하여 나의 삶을 드리기로 결단하며 세상을 향하여 나아가는 우리 사랑하는 뜻사랑의 성도들 머리 위에 우리 성도들이 만나는 모든 사람들과 하는 그 모든 일들 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.